to the channel. So in the last session we had completed the second chapter of your the subject manufacturing technology, which was foundry technology. Okay, and there we discussed the different types of furnaces that are commonly used for preparing the molten metal for the casting. Okay, so in case any of you have missed the last session or couldn't see the last session, as usual, during the last 20 seconds of this video there will be a tab on the left hand side of your screen. By clicking on that you can check it out. Okay, so today we are going to start the third chapter of manufacturing technology, which is metal joining processes. Okay, now some of you might have a basic idea about what we are going to learn in this chapter. Okay, but still we have a brief introduction about it. Whenever you consider a particular manufacturing process, okay, whenever someone asks you about a particular manufacturing process, the first thing that comes to your mind is machining, okay, which is basically turning and different other types of machining processes, which are metal removal processes. Okay, these processes are basically used to remove some particular volume of material from the raw material that we have got in order to get to the final product. Okay, so the metal joining process will be the exact opposite of it. In this, there will be addition of material for preparing the final product. Barabar? Basically, whenever you're joining two metal pieces using this any metal joining process, it is basically a metal addition process. Okay, metal addition process at kevai, barabar, in a way. So this metal joining processes are basically the opposite. You can say the opposite of machining processes. Metal joining methods is they play a very important role, barabar, in modern technologies, because sometimes the basic idea or the basic structure of a particular final product is such that you cannot attain it by using machining or any other process. Okay, so in those cases you have to carry out joining methods. However, it's not that joining methods are used everywhere, but there are specific applications in which to carry out or to finish the job you have to carry out some joining method. Okay, so basic joining method ne apne joining definitely apne jo apne define kari shake. If you want to define it in a technical way, so it is basically as given here: the process of bringing two or more surfaces into intimate contact in order to establish continuity of a field across the resulting interface. Basically, whenever you joining, basically you can say is basically bringing two metal pieces into intimate contact or basically surface contact or any type of contact with each other, such that basically this intimate contact means basically they do not get separated. Okay, intimate contact means that the two pieces that you are joining, they do not get separated in any other way. Okay, and they are contacted in such a way that the continuity has been established. The continuity stays the same. બરોબર, એવી રીતે આપણે બંને પીસીસને જોઈન કરવાના છે કે the continuity does not get over, it continues throughout. બરોબર, અને એક રિઝલ્ટિંગ ઇન્ટરફેસ ઉપરથી જે ફીલ્ડ જે છે એની કન્ટિન્યુટી એક મેન્ટેન થાય. બરોબર, તો if we talk about joining methods, there are basically these 5 types of basic joining methods, which is soldering, brazing, mechanical fastening, adhesive bonding, and welding. Okay, so we will be checking out different processes like the soldering and brazing and fastening and bonding, but the major process that we are going to learn in this chapter will be welding. So let's start. તો વેલ્ડિંગની આપણે જો વાત કરીએ તો બેઝિકલી એના એડવાન્ટેજ આપણે જો જોઈ લઈએ, બરાબર. તો વેલ્ડિંગનું તમને યુ હેવ અ બેઝિક આઈડિયા ઓફ ઇટ. બેઝિકલી વેલ્ડિંગ મેથડની અંદર યુ બેઝિકલી મેલ્ટ અ પર્ટિક્યુલર મેટલ. ઓકે, સપોઝ આપણે બેઝિક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે તમારી પાસે બે પીસીસ છે, યુ હેવ ટુ પીસીસ ઓફ મેટલ, same or different. Okay, now you need to join both these pieces of metal. You need to join. So the welding process, how this works is basically you heat up a particular portion of both these metals or any one of these metals. Okay, you melt up a particular portion by giving them
a very high temperatured heat. Okay, वो high temperature वाली heat up in you melt a particular portion of any one of these metals or both these metals and use that molten metal which melts just for a moment, just momentarily melt થશે, and with the help of that momentarily molten metal you will join both these metal pieces. બરોબર, તો એવી રીતે વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ તમારી કામ કરતી હોય છે. કઈ રીતે બેઝિકલી ડિફરન્ટ પ્રોસેસ છે, આપણે વિલ ગો ઇનટુ ધેટ ફર્ધર. બટ what are the advantages of welding? તો બેઝિકલી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇટ gives you a permanent joint તમને પ્રોવાઈડ કરશે. બરોબર, જે તમે વેલ્ડિંગ થી કર્યો, ઇટ ઇઝ not very easy to break it. સેકન્ડ છે કે વેલ્ડિંગ ઇક્વિપમેન્ટ્સ વધારે કોસ્ટલી ન હોય, they are basic equipment so you can get it cheaper. થર્ડ વન ઇઝ કે બેઝિકલી જે parent metal કે જે base metal that you have welded, okay, it has the same strength as the weld. બરોબર, જે વેલ્ડિંગ તમે કર્યું છે it will have the same strength as the base metal. બરોબર, સ્ટ્રેન્થ બંનેની સરખી હશે. હવે વેલ્ડિંગ જે છે એ બેઝિકલી જો તમે વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ ઇફ યુ સિલેક્ટ ટુ ક્રિએટ અ પ્રોડક્ટ બાય યુઝિંગ વેલ્ડિંગ it gives you a very high amount of freedom in terms of the designing process. બરોબર, કેમ કે કોમ્પ્લિકેટેડ સ્ટ્રક્ચર્સ છે ઇઝીલી વેલ્ડ થઈ શકે. પછી લાર્જ નંબર ઓફ મોટા ભાગના જે મેટલ્સ એન્ડ એલોયસ છે they can be welded easily. બરોબર, અને સિમિલર અને ડિસિમિલર બંને મેટલ્સ વેલ્ડ થઈ શકે. અને વેલ્ડિંગ સ્ટ્રક્ચર છે બરોબર એ ચેક પ્રૂફ છે અને પ્રેશર ટાઇટર છે. બરોબર, બેઝિકલી વેલ્ડિંગથી તમે કોઈ પણ સ્ટ્રક્ચર બનાવ્યું હોય તો it is check proof or you can say pressure tight. બરોબર, except spot welding ની અંદર. બરોબર, spot welding ની અંદર it just carries out the welding in a particular spot. That's why it cannot be classified as a pressure tight joint. બરોબર, બાકી બધી જે મેથડ છે they are pressure tight welding processes. સામે ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે કે હાર્મફુલ રેડિયેશન લાઇટ્સ બરોબર જનરેટ કરે છે વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ, તો એના કારણે ફ્યુમ્સ અને સ્પેટર્સ પણ જનરેટ કરે છે. બરોબર, ફ્યુમ્સ બેઝિકલી સ્મોક from the process and spatter is basically sometimes the molten metal which has melted due to the high temperature heat and basically the molten metal spatters. બરોબર, તો એ સ્પેટર્સ છે, ફ્યુમ્સ છે, રેડિયેશન લાઇટ, they are harmful for us. પછી રેસિડ્યુઅલ સ્ટ્રેસીસ પણ રહી જાય છે બરોબર એની અંદર બીકોઝ ઓફ ધ હાઈ હીટ. બરોબર, અને ડિસ્ટોર્શન પણ વર્ક પ્લેસીસનું પોસિબલ છે. jigs અને fixtures છે એ જનરલી રિક્વાયર્ડ હોય in order to carry out a particular welding process. Most of the welding processes will require specifically designed or specially designed jigs and fixtures in order to hold the workpieces. બરોબર, જેને તમારે વેલ્ડ કરવાના છે. બહુ વધારે થિકનેસ વાળા તમારી પાસે વર્ક પીસ હોય તો for welding them you have to prepare an edge. બેઝિકલી એજ પ્રિપેરેશન તમારે કરવું પડશે. સ્કિલ્ડ વેલ્ડર છે એ તમારી પાસે હોવું જોઈએ. પર્સન who is supposed to weld a particular piece or a particular structure has to be skilled. એની પાસે સ્કિલ હોવી જોઈએ to carry out the job perfectly. પછી because welding involves a very high temperature વાળી heat. બરોબર, તો metallurgical changes will occur in the base metal. બરોબર, જેના કારણે છે એ જે સ્ટ્રક્ચર જે છે તમારું એ વેલ્ડનું એ તમારા બેઝ મેટલ જેવું નહીં હોય, ચેન્જ હશે. બરોબર, એ એક છે. અને થોડાક ઘણા many times welded joint also needs stress relieving. Basically heat treatment process તમારે કરવી પડે in order to remove all the residual stresses inside it. બરોબર, તો આ બધા એના ડિસએડવાન્ટેજીસ છે. કોમન વેલ્ડ ટર્મિનોલોજી જો આપણે વાત કરીએ બરોબર, તો આ ધીસ ઇઝ ધ બટ વેલ્ડ, ધીસ ઇઝ ધ ફ્લેટ વેલ્ડ. તો આ બધા છે રૂટ, વેલ્ડ ફેસ, બેઝ મેટલ. બરોબર, એ બધા જે ટર્મિનોલોજી આપણે એક એક કરીને જોઈ લઈએ. તો વેલ્ડ છે બેઝિકલી શું છે, ઇટ ઇઝ બેઝિકલી લોકલાઇઝ કોલેસન્સ ઓર મિક્સચર ઓફ મેટલ્સ ઓર નોન મેટલ્સ. બરોબર, કે જેનું તમે વેલ્ડિંગ કર્યું હોય, પ્રોડ્યુસ આઈધર બાય હીટિંગ ધ મટીરિયલ્સ ટુ સુટેબલ ટેમ્પરેચર્સ. બરોબર, અલગ રીતે થઈ ગયું. ફર્સ્ટ મેથડ ઇઝ ટુ heat the materials to a particular temperature, suitable temperature for welding, with or without the application of pressure. બરોબર, પ્રેશરના એપ્લિકેશન સાથે અથવા પ્રેશરના એપ્લિકેશન વગર. બરોબર, or by the application of pressure alone and with or without using the filler metal. બરોબર, there are basically two methods. First method છે વેલ્ડિંગ ની શું છે કે you apply a high temperature. બરોબર, and you may apply pressure or do not apply any pressure. Okay, તો એ એક મેથડ થઈ ગઈ. અને સેકન્ડ મેથડ ઇઝ no high temperature being used and only the application of pressure is used, and by using or not using the filler material. બે મેથડ થઈ ગઈ. બરોબર, એકમાં you use high temperature and you may or may not use pressure. Second method is you use high pressure, no temperature,
and you may or may not use filler metal. બરોબર, તો આ બે મેથડ થી જે વેલ્ડ જે જનરેટ થાય, બરોબર, જે લોકલાઇઝ મિક્સચર જે જનરેટ થયું, that is called a weld. Second is base metal. Base metal તમે ખ્યાલ છે કે જે મટીરિયલ કે જે મેટલના પીસને તમારે વેલ્ડ કરવાનું છે, that is called base metal. Second is root opening or root gap. બરોબર, તો જે બેઝ બે મેટલના પીસીસ તમે સપોઝ યુ બ્રિંગ ઇટ ક્લોઝ ઇન કોન્ટેક્ટ વિથ ઈચ અધર ફોર વેલ્ડિંગ, તો તારે એ બંને વચ્ચે જે ગેપ રહી જાય છે, બરોબર, તો ગેપ બિટવીન ધ કોન્ટેક્ટ પોઈન્ટ બિટવીન ધીસ ટુ મેટલ પીસીસ ઇઝ કોલ્ડ ધ રૂટ ગેપ ઓર રૂટ ઓપનિંગ. રૂટ જે છે શું છે કે બેઝિકલી જે એજની બેઝ છે અહીંયા આગળ, બરોબર, આ તમારું this is the edge base, this is called the root opening. Basically જે એજ પ્રિપરેશન તમે વેને પીસીસ વચ્ચે કર્યું છે, તો એ જ્યાં આગળ રૂટનો ગેપનો જે બેઝ છે અહીંયા આગળ એને રૂટ કહેવાય. જો અહીંયા આગળ જે કોર્નર તમે ફિલેટ કર્યું હોય, તો this corner is called the root face. તો રૂટના જોઈન્ટની સામે એડજસન્ટ જે ફેસ હોય તમારું, બરોબર, એને કહેવાય રૂટ ફેસ. પછી ફ્યુઝન ઝોન કે જ્યાં આગળ જે બેઝ મેટલનો જે એરિયા છે જ્યાં આગળ મેલ્ટિંગ થયું છે, બરોબર, કે એના કોર્સ સેક્શન પ્રમાણે જે જેટલા પણ મેટલ મેલ્ટ થયું હોય, બરોબર, એ પોર્શન જે એરિયા છે એને કહેવાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફ્યુઝન ઝોન. બીડ, બરોબર, બીડ શું છે કે જે એક્સ્ટ્રા મેટલ સપોઝ ઇન કેસ યુ નીડ ટુ એડ સમ એક્સ્ટ્રા મેટલ ઓર ફિલર મેટલ ઇન ઓર્ડર ટુ કેરી આઉટ ધ વેલ્ડિંગ, બરોબર, તો એના કારણે બીકોઝ ઓફ દેટ એક્સ્ટ્રા મેટલ ધેટ હેઝ બીન એડેડ ફોર વેલ્ડિંગ, તો એના કારણે જે એક પર્ટિક્યુલર કહેવાય ને કે એક બેઝિક એક શેપ જેવું બની જાય, બરોબર, જેને તમે બીડ કહી શકો, બરોબર. એક સેપરેટ મેટલ તમને દેખાય ફ્રોમ ધ મેટલ બેઝ, બરોબર, કેમ કે બેઝ મેટલ છે એની જેવું તમારું ફિલર મેટલ ન હોય, ઇટ ઇઝ ડિફરન્ટ. તેના માટે યુ કેન ક્લિયરલી સી ધ ચેન્જ ઇન ધ ડિફરન્સ ઇન ધ મેટલ ડિફરન્સ બિટવીન ધ બેઝ મેટલ એન્ડ ધ ફિલર મેટલ. તો એ જે ફિલર મેટલનો જે ડિફરન્સ છે અલગ તમને બતાવી છે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ બીડ. નેક્સ્ટ ઇઝ સ્ટો ઓફ ધ વેલ્ડ, બરોબર, તો બેઝિકલી વેલ્ડના ફેસ અને બેઝ મેટલ વચ્ચેનું જે જંક્શન છે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ટુ ઓફ વેલ્ડ અને વેલ્ડિંગ આર્ક, બરોબર. વેલ્ડિંગ આર્ક છે બેઝિકલી એક ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્ચાર્જ છે, બરોબર, જે આપણે જ્યારે આર્ક વેલ્ડિંગ કરશું જોશું ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે. ઇટ ઇઝ બેઝિકલી યુ યુઝ ટુ ઇલેક્ટ્રોડ, વન ઇઝ અ કેથોડ, વન ઇઝ અ એનોડ, બરોબર. એ બંને ઇલેક્ટ્રોડ વચ્ચે જે ઇલેક્ટ્રિક ડિસ્ચાર્જ જનરેટ થાય, બરોબર, અને આ જનરેટ થાય ક્યારે થ્રુ એન ઇલેક્ટ્રોનિકલી આયનાઇઝ ગેસ, બરોબર, જેને પ્લાઝમા કહેવાય. પ્લાઝમા થ્રુ જે એક પર્ટિક્યુલર ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્ચાર્જ જનરેટ થાય બે ઇલેક્ટ્રોડ વચ્ચે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ અ વેલ્ડિંગ આર્ક, બરોબર. હવે ઇલેક્ટ્રિક આર્ક છે એનો યુઝ છે એક એને જે યુઝ થાય છે, બરોબર, વેલ્ડિંગ કરવા માટે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ વેલ્ડિંગ આર્ક, બરોબર. અને યુઝ્યુઅલી છે એ એક થિન રોડ અને એક જે બેઝ પ્લેટ છે, બરોબર, એ બંને વચ્ચે આ આર્ક જનરેટ થાય છે. એટલા માટે ધીસ ધ આર્ક ધેટ કેન બી સીન ઇઝ યુઝ્યુઅલી બેલ શેપ, બરોબર. નાઉ વી સી ધ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ડિફરન્ટ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસીસ. તો અકોર્ડિંગ ટુ અમેરિકન વેલ્ડિંગ સોસાયટી, બરોબર, કે તો વેલ્ડિંગ પ્રોસેસને કઈ રીતે ક્લાસિફાઈ કર્યું છે, લેટ્સ સી. The first one is the gas welding process, which includes two processes, oxyacetylene and oxyhydrogen. Second category is the arc welding process, which consists of carbon arc welding, inert gas welding, which is TIG and MIG. We'll see it further. Submerged arc welding, plasma arc welding, electro gas welding, all these. Third category is resistance welding, which includes spot welding, seam welding, projection welding, upset welding, and flash butt welding. Fifth category is solid state welding, which includes friction welding, ultrasonic welding, explosive welding, force welding, and diffusion welding. Fifth category is thermochemical welding, which includes thermit welding and atomic hydrogen welding. And the sixth category is radiant energy welding, which includes electron beam welding and laser beam welding. બરોબર, આ બધી પ્રોસેસ, all these processes we'll be seeing one by one. So let's start. હવે નેક્સ્ટ છે કે વેલ્ડિંગ ક્વોલિટી અને પરફોર્મન્સ, બરોબર. તો whenever you are carrying out a welding process, તો બરોબર, તો you need something in order to evaluate the performance of the welding that has been created. એની ક્વોલિટી શું છે, how is the performance going to be of this weld, બરોબર, you need to evaluate that, બરોબર. એક પ્રિન્સિપલ આ, કેમ કે વેલ્ડિંગ જે છે એ એક ફેબ્રિકેશન ઇન્ડસ્ટ્રી તમે જોઈ લો, or if you talk about the ship industry, બરોબર, તો વેલ્ડિંગ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોસેસ, કેમ કે વેલ્ડિંગ છે એ બહુ એક્સટેન્સિવલી યુઝ થાય છે ઇન ધ ફેબ્રિકેશન ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ ધ શિપ બિલ્ડિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી, બરોબર. એમાં સૌથી વધારે એક્સટેન્સિવલી યુઝ થાય છે વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ. તો એની માટે જે તમે કહેવાય ને કે ડિઝાઇન તમે કરી છે, બરોબર, પછી કહેવાય ને કે પ્રોડક્ટની ક્વોલિટીનું ડિલિવરી શેડ્યુલ છે, એ બધું યુ નીડ ટુ મીટ ઇટ અલોંગ વિથ ધ હાઈ ક્વોલિટી વેલ્ડ, બરોબર, અને હાઈ performance welding, બરોબર. you need to carry out all these processes, બરોબર. બધી વસ્તુ તમારે carry out કરવી પડે. you need to
basically conquer all of this along with high quality and high in performance welding. બરોબર, તો જે ક્વોલિટી વેલ્ડિંગ ની ક્વોલિટી છે that becomes a very important thing in this case. બરોબર, તો ક્વોલિટી જે છે વેલ્ડિંગની એ કયા પેરામીટર્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરે તો we will see this. The first one is skill of welder. બરોબર, પછી વેલ્ડિંગના ડિફરન્ટ પેરામીટર્સ જે છે એ, પછી શિલ્ડિંગ મીડિયમ. બરોબર, પછી છે વર્કિંગ એન્વાયરમેન્ટ, ધ વર્ક લેઆઉટ, then the plate edge preparation, fit up and alignment, protection from mild winds during the on-site welding, dimensional accuracy, correct processes and procedures, and suitable distortion control procedures in place. બરાબર, તો સ્કિલ્ડ વેલ્ડરની સ્કિલ, બરાબર, સ્કિલ્ડ વેલ્ડર તો જરૂર પડે જ એની. ઇફ ધ વેલ્ડર હુ ઇઝ સપોઝ ટુ વેલ્ડ ધ સ્ટ્રક્ચર એને જો પ્રોસેસ વિશે ખબર ન હોય તો દેટ બીકમ્સ યુઝલેસ. બરાબર, પછી વેલ્ડિંગ પેરામીટર્સ, ડિફરન્ટ જે પેરામીટર્સ અલગ અલગ પ્રોસેસ પ્રમાણે હોય છે. બરાબર, એ સપોઝ આપણે જો મશીનની વાત કરીએ તો ડિફરન્ટ મશીન પેરામીટર્સ આર સ્પીડ, ફીડ, ડેપ્થ ઓફ કટ એન્ડ સો ઓન. બરાબર, તો સેમ રીતે વેલ્ડિંગ પેરામીટર્સના પણ ઘણા બધા પેરામીટર્સ હોય છે. ઇટ બેસિકલી ચેન્જીસ ફ્રોમ પ્રોસેસ ટુ પ્રોસેસ. તો એ પેરામીટર્સ કયા મેટલ માટે કેટલા યુઝ કરવા, બરાબર, કેવી રીતે એને સેટ કરવા, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. પછી શિલ્ડિંગ મીડિયમ, બરાબર, કે ઘણીવાર આપણે જો આપણે જે શિલ્ડિંગ, આપણે જે વેલ્ડિંગ આર્કની વાત કરી, બરાબર, તો આર્ક જ્યારે તમે આર્ક વેલ્ડિંગ કરતા હો તો તમારે આગળ આવશે જ તે કમ ઇન ધ કમિંગ ટોપિક્સ કે whenever an arc is created, બરાબર, તો આર્ક છે બેસિકલી ઇટ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ બેસિકલી એન આપણે જે વાત કરીએ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિસ્ચાર્જ છે. બરાબર, ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્ચાર્જ છે બેસિકલી જનરેટ થાય છે બિટવીન ધ બેઝ પ્લેટ એન્ડ ધ ઇલેક્ટ્રોડ ઓફ ધ વેલ્ડિંગ મશીન. બરાબર, તો એ જે આર્ક છે યુ નીડ ટુ બેસિકલી શિલ્ડ ઇટ પ્રોપરલી. બરાબર, કેમ કે એ જે કહેવાય ને કે જે વેલ્ડિંગ આર્ક છે ઇટ ઇઝ વેરી પ્રોન ટુ ગેટિંગ ઓક્સિડાઇઝડ. બરાબર, ઇફ ઇટ કમ્સ ઇન કોન્ટેક્ટ વિથ ધ એટમોસ્ફેરિક ગેસ. બરાબર, તો એ શિલ્ડિંગ મીડિયમ છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય. પછી વર્કિંગ એન્વાયરમેન્ટ તમારું કેવું છે એની ઉપર આધાર રાખે. વર્ક લેઆઉટ, પ્લાન્ટ ટેસ્ટ પ્રિપરેશન, બરાબર, પછી કઈ રીતે તમે ફિટઅપ કરો છો તમારા વર્કપીસને એલાઇન કઈ રીતે કરો છો, બરાબર, એ પ્રોપરલી થવું જોઈએ. પછી ઓન-સાઇટ વેલ્ડિંગ તમે જ્યારે કરતા હો તો ઓબ્વિયસલી when the welding is carried out on site તો the place is obviously open. બરોબર, તો અહીંયા આગળ ઘણીવાર વાઇલ્ડ વિન્ડ્સ પણ હોતા હોય છે, તો you need to protect the welding from that. પછી dimensional accuracy છે, it is very important to achieve. પછી કયા મેટલ માટે, કયા સ્ટ્રક્ચર માટે, according to the structure you need to select the process and the procedure that you are going to carry out for carrying out welding. બરોબર, એ વસ્તુ બહુ અગત્યની છે, તો એ પણ અગત્યની છે. અને distortion will be highly evitable. બરોબર, થશે જ તે distortion whenever you are welding something. બરોબર, તો એ distortion ને કંટ્રોલ કરવામાં you know કે the distortion is going to happen. બરોબર, તો you need to have some control procedures in place in order to rectify the distortion before it starts distorting. બરોબર, એની પહેલા તમારે કંટ્રોલ પ્રોસિજર્સ ઇન પ્લેસ રાખવા પડે કે જેના કારણે whenever distortion happens it can be easily rectified. બરોબર, so these are the parameters on which the quality of a particular weld depends. Now let's go further to the first method, which is the oxyacetylene gas welding process. બરોબર, હવે ગેસ વેલ્ડિંગ જે છે એ કેન ઓલ્સો બી કોલ્ડ ઓક્સી ફ્યુલ પ્રોસેસ, કેમ કે એમાં તમે કહેવાય ગેસ તરીકે ફ્યુલ છે જે તમે ગેસ તરીકે તમે યુઝ કરો છો. બરોબર, દેટ્સ વાય બેઝિકલી આ પ્રોસેસ છે શું કરે છે, એ બેઝિકલી એક ફ્યુલ ગેસ તમે લ્યો and you take oxygen and mix both of them and from that you generate the heat. બરોબર, ને પછી એ હીટની મદદથી you melt a particular piece of metal and join it with another piece of metal. બરોબર, હવે આ હીટ જે છે જનરેટ છે એની પર નોર્મલી જે છે ગેસ છે ફ્યુલ ગેસ યુઝ થાય ઇટ ઇઝ બેઝિકલી એસિટિલિન. બરોબર, હવે ઓક્સીએસિટિલિન પ્રોસેસ છે એ બહુ લાંબા ટાઈમ પહેલા ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ છે. ઇટ ઇઝ બીન ઇન્ટ્રોડ્યુસ વેરી લોંગ ટાઈમ. ચોપ તો પણ હજી અત્યારે ગેસ વેલ્ડિંગની વાત કરીએ તો મોસ્ટલી ધ પ્રોસેસ દેટ ઇઝ યુઝડ ઇઝ ઓક્સીએસિટિલિન ગેસ વેલ્ડિંગ. બરોબર, હવે હીટ જે પ્રોડ્યુસ થશે, હાઉ ધ હીટ વિલ બી પ્રોડ્યુસ્ડ, ઇટ વિલ બી પ્રોડ્યુસ બાય કમ્બશન ઓફ ગેસ. જે ગેસ તમે યુઝ કરો છો ફ્યુલ ગેસ એસિટિલિન, એનું કમ્બશન કરીને તમે હીટ પ્રોડ્યુસ કરશો અને યુઝિંગ દેટ હીટ યુ કેન મેલ્ટ એની મેટલ. બરોબર, વેલ્ડિંગ હીટ છે બેઝિકલી એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન તમે કરશો between the oxygen and the fuel gas. બરોબર, ઓક્સિજન અને ફ્યુલ ગેસ વચ્ચે એક એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન થશે and by the end of the reaction there will be a product of that reaction will be heat. બરોબર,
તો આ હીટ એ જે એક્ઝોથર્મિક રિએક્શનનું જે રિઝલ્ટ પ્રોડક્ટ છે હીટ તમારું, ધેટ હીટ વિલ બી યુઝડ ફોર મેલ્ટિંગ ધ મેટલ, બરોબર. અને આ જે ગેસીસ છે એ એક વેલ્ડિંગ ટોર્ચની અંદર મિક્સ તમે કરશો બંને, બોથ ધ ઓક્સિજન એન્ડ ધ ફ્યુલ ગેસ વિલ બી મિક્સ ઇનસાઇડ અ વેલ્ડિંગ ટોર્ચ, બરોબર, જેને બ્લો પાઇપ કહેવાય છે, અને જેનો યુઝ તમે કરી શકો ટુ કંટ્રોલ ધ ફ્લેમ વિચ ઇઝ સપોઝ ટુ હીટ ધ મેટલ, બરોબર. હવે કોમન જે કોમર્શિયલી ગેસીસ જે યુઝ થાય છે ગેસ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસની અંદર, ધેટ આર એસિટિલિન, હાઇડ્રોજન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, અને એમાંથી જે સૌથી કોમન ગેસ છે એ એસિટિલિન ગેસ છે, બરોબર. એટલા માટે ઓક્સી એસિટિલિન વેલ્ડિંગ છે ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમનલી યુઝડ ગેસ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ. હવે અહીંયા આગળ જો તમને ધ ઇક્વિપમેન્ટ છે ઇટ ઇઝ ગિવન હિયર. બેઝિકલી બે સિલિન્ડર્સ યુઝ થાય છે, ધીસ ઇઝ ધ ઓક્સિજન સિલિન્ડર, ધીસ ઇઝ ધ એસિટિલિન ઓર ધ ફ્યુલ ગેસ સિલિન્ડર વિચ ઇઝ યુઝ, બરોબર. બંનેના રેગ્યુલેટર્સ છે ફ્રોમ વિચ યુ કેન કંટ્રોલ ધ ફ્લો ઓફ ધ ગેસ, બરોબર. આ બંનેના હોસ પાઇપ્સ, ધીસ ઇઝ ધ ઓક્સિજન હોસ, ધીસ ઇઝ ધ એસિટિલિન ઓર ધ ફ્યુલ ગેસ હોસ. બંને છે દે બોથ વિલ બી જોઈન વિથ ધ ટોર્ચ. આ ટોર્ચની અંદર ઇન ધીસ પોર્શન બોથ ધ ગેસીસ વિલ મિક્સ, બરોબર. આ તમારી વેલ્ડિંગ હેડ છે અને અહીંથી તમારી ફ્લેમ જનરેટ થશે. These are the filler metal rods. In case you need to add extra metal, બરોબર, તો તમે filler metal rods તમે યુઝ કરી શકો. You can also use flux for basically covering or shielding it, અને cutting it in case you need to cut out, બરોબર. ગેસ વેલ્ડિંગ તમે સાંભળ્યું છે, સાથે સાથે you can also carry out gas cutting process using the same method, બરોબર. સેમ મેથડ યુઝ કરી you can carry out gas cutting process, બરોબર. ગેસ વેલ્ડિંગ ને ગેસ કટિંગ પર્ટિક્યુલરલી ઓપોઝિટ જ છે. ગેસ વેલ્ડિંગ ની અંદર યુ જોઈન ટુ મેટલ્સ, ગેસ કટિંગ ની અંદર યુ કટ અ પર્ટિક્યુલર પીસ ઓફ મેટલ ફ્રોમ અ લાર્જર પીસ ઓફ મેટલ, બરોબર. તો એની માટેનું કટિંગ એટેચમેન્ટ છે અહીંયા આવેલું છે. બેઝિકલી યુ રિમૂવ ધીસ ટોર્ચ એન્ડ યુ એડ એન્ડ યુ કનેક્ટ ધીસ કટિંગ એટેચમેન્ટ વિથ ઇટ. તો આ તમારી કટિંગ નોઝલ થઈ જશે, બરોબર. એન્ડ ફ્રોમ ધીસ અ વેરી હાઈ ફ્લેમેબલ ફ્લેમ વિથ જનરેટ વિચ વિલ બી યુઝડ ફોર કટિંગ ધ મેટલ, બરોબર. હવે ટેમ્પરેચર રેન્જીસ છે અલગ અલગ ફ્યુલ ગેસીસ તમને આપેલા છે. તો એસિટિલિનના 3300 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ને ન્યુટ્રલ ટેમ્પરેચર 31 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, બરોબર. સેમ પ્રોપેલિન, પ્રોપેન, બરોબર. હાઇડ્રોજન, મિથેન અને નેચરલ ગેસ બધા માટે આ બધા ગેસીસ યુઝ થાય છે. બધા માટેની તમને ટેમ્પરેચર રેન્જ મેક્સિમમ અને ન્યુટ્રલ બંને આવેલી છે, બરોબર. હવે ઓક્સિડાઇઝ વેલ્ડિંગ છે, બરોબર, એ બહુ હાઈ ટેમ્પરેચર તમને સૌથી મેક્સિમમ તમે ટેમ્પરેચર આમાં ધ ચાર્ટ, બરોબર, ફ્રોમ ધ ટેબલ તમે જોઈ શકો કે સૌથી વધારે ટેમ્પરેચર યુ વિલ ગેટિંગ બાય યુઝિંગ ધ એસિટિલિન ફ્યુલ ગેસ, બરોબર. તો એટલા માટે ઓક્સી એસિટિલિન ગેસ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ છે એ યુનિવર્સલી કોઈ પણ મેટલ માટે તમે યુઝ કરી શકો ઇઝીલી, બરોબર. અને ઓક્સિજન જે તમારે જોશે ઇટ વિલ બી પ્રોવાઇડેડ ફ્રોમ ધ લિક્વિફેક્શન ઓફ એરનો લિક્વિફેક્શન કરીને કોમર્શિયલી લિક્વિફેક્શન તમે કરશો. બેઝિકલી એરને યુ વિલ બી લિક્વિફાઈંગ ઇટ કોમર્શિયલી, અને પછી એમાંથી યુ વિલ સેપરેટ ઓક્સિજન, બરોબર, ને એમાંથી તમને મળશે. અને જે રિએક્શન જે જનરેટ થશે, બરોબર, વેન યુ મિક્સ ધ એસિટિલિન ગેસ વિથ ધ ઓક્સિજન, તો એના કારણે જે રિએક્શન જનરેટ થશે કેવું થશે, ઇટ ઇઝ ગિવન હિયર CaC2 plus 2H2 is equal to C2H2 plus CaOH twice plus heat, બરોબર. એસિટિલિન ગેસ કઈ રીતે તમને મળશે, બરોબર. બેઝિકલી તો આ કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ અને વોટરને બનાવીને મિક્સ કરશો તમે, બરોબર, તો એમાંથી તમને એસિટિલિન મળશે, C2H2 ઇઝ એસિટિલિન, અને એક કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ તમને મળશે અને પ્લસ હીટ, બરોબર. તો અહીંયાથી તમને એસિટિલિન ગેસ મળી જશે. એસિટિલિનની હવે બેઝિકલી ટેન્ડન્સી એવી છે કે જો પ્રેશર એનું ઇન્ક્રીઝ કરો તમે અપ ટુ સર્ટન પોઈન્ટ, તો ઇટ કેન એક્સપ્લોડ, બરોબર. તો એટલા માટે ગેસ છે એ એસિટોનમાં ડિઝોલ્વ કરવામાં આવે, બરોબર, એસિટોન લિક્વિડમાં, કે જે એક સોલ્વન્ટ તરીકે કામ કરે છે ફોર ધ ગેસ, એન્ડ વિચ વિલ બેઝિકલી ડિફ્યુઝ ઇટ ફ્રોમ એક્સપ્લોડિંગ, બરોબર. અને એસિટિલિન છે નોર્મલી કમ્પ્રેસ કયા પ્રેશર કરવામાં આવે 1.7 મેગાપાસ્કલ સુધી, બરોબર. હવે એસિટિલિન સિલિન્ડર છે એ પેક કરશો તમે વિથ પોરસ કેલ્શિયમ સિલિકેટ, બરોબર, કે જેના કારણે લિક્વિડ છે એ ફાઇન ફોર્મમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ બધે થઈ જાય, બરોબર, અને ગેસ છે ઇઝીલી એબ્ઝોર્બ થઈ શકે ઇફેક્ટિવલી, બરોબર, વાઇલ ધ પ્રોસેસ, બરોબર. હા, તો ગેસ વેલ્ડિંગ ઇક્વિપમેન્ટ અલગ અલગ કયા હોય છે. તો જે ઇક્વિપમેન્ટ નોર્મલી જરૂર પડતી હોય છે એ ફર્સ્ટ છે સિલિન્ડર્સ, ગેસ સિલિન્ડર્સ, બરોબર, એ તો આપણે જોઈએ જ તે. સેકન્ડ છે પ્રેશર સિલિન્ડર્સ કે જે ગેજ સાથે યુઝ થાય છે. થર્ડ વન ઇઝ ધ નોઝલ એન્ડ હોસ પાઇપ એન્ડ ફિટિંગ્સ, અને ફોર્થ વન ઇઝ ધ વેલ્ડિંગ ટોર્ચ. એ આપણે બધું જોઈ લીધું, બરોબર. રેગ્યુલેટર બેઝિકલી આપણે વાત કરીએ કે પ્રેશર રેગ્યુલેટર બેઝિકલી પ્રેશરને આપણે કહેવાય ને કે કંટ્રોલ કરી શકીએ, અને યુ કેન કંટ્રોલ ધ ફ્લો ઓફ ધ ગેસ એઝ વેલ, બરોબર. તો હવે સોરી,
તો હવે નોર્મલી જે આપણે પ્રેશર રેગ્યુલેટર યુઝ કરતા હોય છે બરાબર, એ બે પ્રકારના હોય છે, એક છે સિંગલ સ્ટેજ અને સેકન્ડ છે 2 સ્ટેજ બરાબર. તો સિંગલ સ્ટેજમાં છે એ સિલિન્ડર પ્રેશર છે એ એક વર્કિંગ પ્રેશર જેટલું હોય કે જે એક જ સ્ટેપની અંદર તમને સિલિન્ડર પ્રેશરથી વર્કિંગ પ્રેશરમાં લઈ આવે બરાબર, કે વિચ ઇઝ 2200 થી 3 PSI સુધી બરાબર ટોર્ચ માટે. કેમ કે ટોર્ચ માટે એટલી હાઈ પ્રેશરની 2200 PSI એટલે કે પાઉન્ડ્સ પર સ્ક્વેર ઇંચની એટલા હાઈ પ્રેશરની જરૂર ન હોય. એટલા માટે આ જે સિંગલ સ્ટેજ છે બરોબર, એ એક જ સ્ટેજની અંદર તમારું જે પ્રેશર છે તમારા ગેસનું ઇટ વિલ રિડ્યુસ ઇટ ફ્રોમ 2200 PSI to 3 PSI ઇન અ સિંગલ સ્ટેજ બરોબર. ત્યારે 2 સ્ટેજની અંદર આ જે છે the same reduction will take place in 2 stages. સૌથી પહેલા તો ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં 2200 થી 30 PSI and the second stage will be 30 to the 30 થી 3 PSI બરાબર. હવે ફ્લોનો ગેસનો ફ્લો પણ છે એ પણ તમે પ્રેશર ગેજથી તમે ફિક્સ કરી શકો અને રેગ્યુલેટ તમે કરી શકો બરાબર. હવે દરેક ગેસીસમાં બે ગેજીસ તમને આપેલા હોય છે. વન ઇઝ ટુ મેજર ધ પ્રેશર ઓફ ધ ગેસ એન્ડ ધ સેકન્ડ ઇઝ ટુ મેજર ધ pressure inside the hose પાઇપમાંથી જે ધ પાઇપ ફ્રોમ વિચ ધ ગેસ ઇઝ સપોઝ ટુ રીચ ધ ટોર્ચ, એ પાઇપની અંદર જે છે ગેસ છે એનું પ્રેશર પણ માપવા માટે તમને અલગથી એક ગેજ આપેલો હોય છે ઓન ધ સિલિન્ડર બરાબર. અને વેલ્ડિંગ ટોર્ચની અંદર આપણે વાત કરીએ કે ઇટ હેઝ અ મિક્સિંગ ચેમ્બર જ્યાં આગળ ઓક્સિજન એસિટિલિન કે ફ્યુલ ગેસ છે બંને મિક્સ થશે બરાબર, ને આ મિક્સચર છે એ ટોર્ચની ટેપ ઉપર ઇટ વિલ બી ઇગ્નાઇટેડ બરાબર, ને પછી યુ વિલ ગેટ ધ ફ્લેમ ફોર વેલ્ડિંગ. હવે ઓક્સિજન અને એસિટિલિન બંનેના પ્રેશર સેમ હોઈ શકે બરાબર, અને હેન્ડવોલ છે એની મદદથી તમે એડજસ્ટ કરી શકો ગેસના સપ્લાયને સફિશિયન્ટ પ્રેશર માટે, જેના કારણે તમે પ્રોપરલી મિક્સ તમે કરી શકો બરાબર મિક્સિંગ ચેમ્બરની અંદર. તો આ જે તમારું બેઝિકલી વેલ્ડિંગ ટોર્ચ છે તમારી બરાબર. તો આ હોસ કનેક્શન ફ્યુલ ગેસ માટે, આ હોસ કનેક્શન ઓક્સિજન માટે, ધીસ ઇઝ ધ ફ્યુલ ગેસ વાલ્વ, ધીસ ઇઝ ધ ઓક્સિજન વાલ્વ બરાબર. અહીંથી તમે બંનેનો જે ફ્લો છે તમે કંટ્રોલ કરી શકો કે એટલે આમ ક્વોન્ટિટીની અંદર તમે કોઈ પણ બંનેમાંથી બંને ગેસ જોતા છે બરાબર. ધીસ ઇઝ ધ મિક્સર નોઝલ બરાબર, આ મિક્સર ટ્યુબ છે, ત્યાં આ કપલિંગ નટ, ધીસ ઇઝ ધ ઇન્જેક્ટર, આ પ્રેશર નોઝલ છે તમારી, ધીસ ઇઝ ધ સક્શન નોઝલ, આ વેલ્ડિંગ નોઝલ છે તમારી બરાબર. તો આ બેઝિક તમને એક ટોર્ચ જે છે એનું તમને એક બેઝિક સ્ટ્રક્ચર તમને સમજાવેલું છે બરાબર. હવે ફ્લેમ જે છે એને એક્સટિંગ્વિશ કરવા માટે તમે શું કરો? સૌથી પહેલા તો ફ્યુલ ગેસનો તમારે જે વાલ છે ક્લોઝ કરી નાખવાનો છે, જેના કારણે ફ્યુલ ગેસ અંદર ન હોય, પછી તમારે ઓક્સિજનનો ગેસ તમારે વાલ તમારે બંધ કરવાનો બરાબર. ઇન કેસ જો બેક ફાયર થાય બરાબર, તો ઓક્સિજન છે જે સૌથી પહેલા તમારે ટર્ન ઓફ કરવાનું, જેના કારણે ફ્લેમ જે છે એ જે જો ઇન કેસ પાછી આવે ટોર્ચની અંદર, ઇફ ધ ફ્લેમ fires back into the host, તો એના માટે ટુ સ્ટોપ દેટ યુ બેઝિકલી તમે ઓક્સિજન બંધ કરી નાખો, જેના કારણે ધ ફ્લેમ વિલ સ્ટોપ ગેટિંગ ઓક્સિજન અને એના કારણે તમારી ફ્લેમ છે એ વિલ ડાય ડાઉન ઇવેન્ચ્યુઅલી બરાબર. હોઝિસ જે છે ગેસ વેલ્ડિંગ સેટઅપ માટેના બરાબર, એ સ્પેશિયલી ડિઝાઇન કરેલા હોય. બેઝિકલી આપણે ઘર જે આપણે ગેસમાં વાપરીએ ધોઝ હોઝિસ આર ડિફરન્ટ. આ જે છે અહીંયા જે આમાં યુઝ થાય તે આર વેરી હાઈ ક્વોલિટી હોઝિસ બરાબર, જે એસિટિલિન ગેસીસ માટે ઓક્સિજનને કેરી કરવા માટે યુઝ થાય છે. જે હોઝનો યુઝ તમે એસિટિલિન માટે કરશો બરાબર, that will be colored red while the oxygen hose will be colored green બરાબર. અને how can you basically distinguish in case the color is not different બરાબર. તો પણ તો જો તમારે કહેવાય ને કે ડિસ્ટિંગ્વિશ કરવું હોય બંને હોઝિસ, તો કઈ રીતે કરશો? તો બેઝિકલી એસિટિલિન હોઝ will have left hand threads on its fitting. જ્યાં આગળ તમે ફિટ કરશો it will have screw threadings and but specific screw threadings. જેમ કે એસિટિલિન હોઝની આપણે વાત કરીએ, એસિટિલિન હોઝ will have left hand threads while the oxygen hose will have right hand threads on its fitting બરોબર. એટલા માટે જેના કારણે બંને જે વાયર્સ છે એ ઇન કેસ તમે કલર કોડ ભૂલી જાઓ, ઇન કેસ યુ forget the color code of both the gas hoses, તો પણ both of them do not get mixed up બરોબર. કે બંનેના હેન્ડ થ્રેડ છે અલગ છે, એસિટિલિન ઇઝ લેફ્ટ હેન્ડ thread and oxygen has right hand બરોબર. તો તમે ઓક્સિજનનો ફિટિંગ છે ઇન કેસ યુ try to fix it on the wall of the acetylene nut, તો પણ એ કેમ નહીં કહેવાય ફિટ નહીં થાય. શું કામ? because the acetylene fitting has the left hand thread and the oxygen fitting has right hand thread એટલા માટે બરાબર. તો એ માટે એની કારણે મિક્સઅપ બંને વચ્ચે થશે નહીં. તો સ્ટુડન્ટ્સ આજનો વિડીયો છે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. ઇન કેસ તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક ધ વિડીયો, શેર ઇટ વિથ યોર ફ્રેન્ડ્સ, આસ્ક them to subscribe to my channel if they haven't already. If you have any doubt then please write down in the comment section below. બાકી સ્ટુડન્ટ્સ દર વખત આ વિડીયો જેમ કે સ્ટુડન્ટ્સ આ વિડીયોમાં પણ કહીશ કે કોરોના વાયરસ કેસીસ હેવ ગોન ડાઉન અ લોટ, which is a very good thing, but also the vaccination numbers have also gone down a lot in the last week or so.
So please, I request all of you, if you are of the age of 18 to 44 years, or if you have some family members who are of the age of 18 to 44 years, then please, and you haven't vaccinated yet, then please, I request all of you to please get registered on the COVID site or on the or the Arogya Setu app and get vaccinated immediately. It's the only shield we have against this virus. It is totally safe. No need to worry about it. No need to get scared. Do not believe any rumors regarding the vaccine. Okay, please get vaccinated. Yeah, even after getting vaccinated, please only get out of the house if you have to. If you do get out of the house, then please wear a mask. Have a sanitizer bottle with you whenever you get back home. Please wash your hands with soap and water for at least 20 seconds. Avoid cold foods, cold water to avoid getting sick. Have hot foods, have fresh foods, do not have stale foods, please. Have hot water. Exercise whenever you can to increase immunity. Take care of yourself, take care of your family. Baki તમાર સુધી આવવાનો content પહોંચાડતો રહીશ. Baki finally guys, goodbye, good night, take care, thank you.